हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मुझे आलोचना करी +3 6 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स त्रयोदश पत्र यूनिट 3 पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 7 पर्यंत मु आलोचना करी। लाइबेरिया गणराज्य लेखकों भ्रमण जनित अनुभूति परिप्रकाश कर। श्रीजुक्त भुवनेश्वर बेहरा लिखित पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी पुस्तक लाइबेरिया गणराज्यर भ्रमण जनित अनुभूति को उक्त भ्रमण पुस्तक परिप्रकाश करिसेंती। भारत सरकार निर्देश क्रमे श्रीजुक्त बेहरा पश्चिम आफ्रिका सरकार निमंत्रण रक्षा करी सेठारे वैषयिक शिक्षार उन्नति निमंते सेठाकु यात्रा करिथिले। सेठाकर सहायक शिक्षा मंत्री मिस्टर ओल्सन को सह लेखक हार्पर आसीथिले। लाइबेरियार पूर्वतन राष्ट्रपति स्वर्गीय टोम्मेन को जन्मस्थान हार्पर सहर रे। छोट हेले भी बेस सुंदर सहर। गणराज्यर जो छोट खंडीय भूखंड केप पामासठारे आटलांटिक महासागर को पशि जाइछि, सेही भूखंडरे ही गढ़ी उठी सेही हार्ट सहर। अधा स्थल भाग तो आउ अधे सत्य जेमिति समुद्र भितरे। आकाश मार्गरे उड़ी आसिले मन रभियारु सीधा सड़क प्राय 250 माइल सेही हार्ट। लाइबेरियार गणराज्यर ठीक अन्य प्रांतर रे। लाइबेरियार सर्वप्रथम इंजीनियरिंग शिक्षा अनुष्ठान को हार्पर सहर रे अवस्थापित करने पाई सूर्य देखिथिले प्रेसिडेंट जकमेन। सहरर टिकिए दूर रे 600 एकर रु बेसी जमी नहीं सेठारे प्राय 1.5 कोटी टंकार कोठा बाड़ी तैयारी करि सारिथिले। इंजीनियरिंग शिक्षार कार्यक्रम आरंभ करने पूर्वरु एवं अनुष्ठान पाई यथायोग्य अध्यापक एवं कर्मचारी नियुक्त करने पूर्वरु ही तांको मृत्यु होइथिला। तांकर मृत्यु हो जाइथिला। तापरे लाइबेरियार नूतन प्रेसिडेंट हेले चार्ल्स बाट। से समस्त क्षमतार अधिकारी। तांको मंत्रिमंडल रे से नूतन शिक्षा मंत्री मनोनीत करथिले। लाइबेरियार विश्वविद्यालय पूर्वतन कुलपति डॉक्टर हर्प को से शिक्षा मंत्री भाव में नियुक्ति करथिले। प्रभावशाली वैदेशिक मंत्री सेसिल डेनिस जूनियर पत्नी सेही विश्वविद्यालयर विज्ञान विभागर डीन। प्रेसिडेंट टलबाट निष्पत्ति नेइथिले जे लाइबेरियार सर्वप्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज विश्वविद्यालयर एक अंग रूपे विश्वविद्यालयर अधीन रे रहिबो एवं विज्ञान विभाग विज्ञान वैषयिक ज्ञान विभाग रे परिणत होई डीन मिसेस डेनिस को तत्वावधान रे परिचालित हेबो। तेणु प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज लाइबेरिया गणराज्यर राजधानी मोनरोविया रे प्रतिष्ठा करा जाइथिला। एही परिवर्तित परिस्थिति रे हार्पर ठारे तैयारी होइथिबा कठा बाड़ी सबु अन्य कौनसी धरणर वैषयिक शिक्षा पाई उपयोग करा जाई पारिबो नाही से विषय रे तनखी देखिबा पाई लेखकों को अनुरोध करा जाइथिला। तार प्रच्छन्न उद्देश्य थिला जे भारत सेही वैषयिक शिक्षानुष्ठान पाई सबु साज सरंजाम तथा वैषयिक ज्ञान अंतर्देशीय साहाय्य स्वरूप मागणारे जगाई देव। सेही अवसर रे लेखकों को लाइबेरिया सारा आभ्यंतरणीय अंचल घूरी बुलिबाकु सुजोग मिलिबो बोली से बेस खुशी होइथिले। तांकर किछि काल रहणी भितरे से बुझी पारिले जे सहर मानक भितरे प्रकृत आफ्रिका को खोजी बुलिबा मरीचिका पछरे धाई जलर संधान नेबा संगे संगे समान। गुणात्मक दृष्टि पृथ्वीर सबु बड़ बड़ सहर उणा अधिके एक धरणर। सहरटी जेउ देशरे हेउना काहींकि तार चरम आकांक्षा सत्य जेमिति से ही एक। जेमिति आकाश को मुंड टेकी न्यूयॉर्कर
ଲଣ୍ଡନ, ପ୍ୟାରିସ୍, ଟୋକିଓର ଝଲକ ଦେବ। ସହରର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରସ୍ପରକୁ ଡେଇଁଯିବା ଦେଖାଇ ହେବାର ତୀବ୍ର ଲାଳସା। ଫଳରେ ଦରବୁଢ଼ୀଏ ମଧ୍ୟ ଯୁବତୀ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଦେଖାଇବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ବେକାର ଯୁବକ ବି ଲକ୍ଷପତି ପରି ଠାଣି ଦେଖାଇବା ନିଶାରେ ଧାଇଁଥାନ୍ତି। ମଫସଲ ହିଁ ଯେକୌଣସି ଜାତି ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର। ମଫସଲ ରାସ୍ତାଘାଟ, ଘରଦ୍ୱାର ଏବଂ ତହିଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବେଶଭୂଷା, ଚାଲିଚଳନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ ପ୍ରଣାଳୀ ହିଁ ଜାତିର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଏ ଏବଂ ଦେଶ ତା'ର ଜାତୀୟ ଜୀବନର ପ୍ରତିଫଳନ ସେଠାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଲାଇବେରିଆ ଆସିଲା ପରେ ଲେଖକ ଆଫ୍ରିକାର ସେହି ଆବିଳତାବିହୀନ ଅନ୍ତର ଖୋଜି ବୁଲୁଥିଲେ। ଆଉ ସୁବିଧା ପାଇଲା କ୍ଷଣି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଚାଲିଯାଇ ଆଫ୍ରିକୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଆଭାସ ପାଇ ପୁଲକିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦିନେ ଜାତିସଂଘର ଆର୍ଥିକ ତଥା ବୈଷୟିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖକ କାଲକାଟା ଯାଉଥିଲେ। ମନରୋଭିଆରୁ କିଛି ଦୂର ଗଲାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଫାୟାରଷ୍ଟାର କମ୍ପାନୀର ରବର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ। ମାଇଲ ମାଇଲ ଧରି ରବର ଗଛ ସବୁ ଆକାଶକୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ପରେ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ। ଜନପ୍ରାଣୀର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଚଢ଼େଇର ଥଣ୍ଟ କିମ୍ବା କାଠୁରିଆର ବେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସଡ଼କର ବାଁ କଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ମୂର୍ତ୍ତିର ଛାୟା ଦେଖାଦେଲା। ଲେଖକ ଛାତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିର ବେଶଭୂଷାରେ ନୂତନତା ଦେଖି ଡ୍ରାଇଭର ମାଇକେଲକୁ ଗାଡ଼ିର ଗତି ମନ୍ଥର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପାଖକୁ ଆସିଲାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଜଣେ ଯୁବତୀ ଝିଅ। କାଦୁଅ ବୋଳା ଦେହ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ଛାତି, ଅଣ୍ଟା ପାଖରେ ସାଦାକନା ଛୋଟ ଖଣ୍ଡିଏ ସାର୍ଟ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ରୁମାଲ ପରି ଖଣ୍ଡିଏ ଛୋଟ କନାର ଘୋଡ଼ଣୀ ଏମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ମୁହଁ ଟେକି ନ ଚାହିଁ ନିଜ ବାଟରେ ସେ ଝିଅ ଚାଲିଗଲା। ସେମାନେ ସେଣ୍ଡି ସୋସାଇଟିର ଝିଅ ବୋଲି ମିଷ୍ଟର ୱିଲସନ ବୁଝାଇ ଦେଲେ। ସେଣ୍ଡି ସୋସାଇଟିର ଅବିବାହିତା ଝିଅମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଖୋଲା ଦେହରେ ରହନ୍ତି। ଏକ ରକମର ପଙ୍କୁଆ ଚିକ୍କଣ ମାଟି, ବୋକ ପାଉଡର ଏବଂ ନାନା ରକମର ବାସନା ଅତର ମିଶାଇ ନିଜ ଦେହରେ ଲେପି ଦିଅନ୍ତି। କୌଣସି ଧରଣର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧନ୍ତି ନାହିଁ। ଝିଅମାନଙ୍କର ବେଶରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଝିଅଟି ଉପଯୁକ୍ତ ବରପାତ୍ରର ସନ୍ଧାନରେ ଅଛି ବିବାହ ପାଇଁ। ଇଚ୍ଛୁକ ଅବିବାହିତ ପୁଅମାନେ ନିଜ ଦେହରେ ଏହିପରି ମାଟି ବୋଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରେ ଏବଂ ସେଣ୍ଡି ସୋସାଇଟିର ପୁଅମାନେ ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତି ଓ ଗିର୍ଜା ଘରେ ପ୍ରାୟ ନାଚନ୍ତି। ଏକାଠି ନାଚିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି। କାଲକାଟାରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ହାଟ ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ଆମର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ହାଟ ପରି ସେହି ହାଟରେ ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋଡ଼ା ମାଛ, ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଚାଉଳ, କସାଭୁ, କିଛି ପିଆଜ ଏବଂ ମରିଚ, ନିହାତି ଛୋଟ ସରୁ ବାଇଗଣ, କେତେ ରକମର ବଣୁଆ ଫଳ, ପାମ୍ ତେଲ, ସ୍ୱଳ୍ପ ମଦ, କିନ୍ତୁ ମଇଳା, ଲୋଚାକୋଚା ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଛିଣ୍ଡା ପିଆଜ ଓ ମରିଚ ସହରରେ ଭଲ ମିଳେନି। ଆଉ ସେଇଠାରେ
ଟିକିଏ ଶସ୍ତା କହି ମିଷ୍ଟର ୱିଲସନ୍ ଦର କଷାକଷି ହେବାବେଳେ ହଠାତ୍ ସେଣ୍ଡି ସୋସାଇଟିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଇ କାଦୁଅ ବୋଳା ଝିଅ ଅନ୍ୟ 2-3 ଜଣ ସାଦା ବେଶଧାରୀ ହାଟୁଆଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖାଦେଲା। ହାଟଗୁଡ଼ିକ ମନେ ହେଉଥାଏ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ହାଟ ପରି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ମିଳନସ୍ଥଳୀ। କିଣାବିକା ଗପସପ ହିଁ ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଲଜ୍ଜାହୀନ କାଦୁଅ ବୋଳା ଝିଅଟି ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଥିଲା, ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧନଗ୍ନ ସନ୍ତାନ ପରି। ଲେଖକ ଆଶା କରିଥିଲେ ଫାର ସୋସାଇଟିର ପୁଅଟିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିପାରି ନଥିଲେ। ହାର୍ଟର ଯିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଶୁଣି ଆଶା କରିନେଲେ ଯେ ଏଥର ପାର ସୋସାଇଟିର ପୁଅଟିଏ ଦେଖାହ। କିନ୍ତୁ ଲେଖକ ଦେଖା ହୋଇ ପାରି ନଥିଲେ। ଲାଇବେରିଆ ଗଣରାଜ୍ୟର 9ଟି କାଉଣ୍ଟିରେ ବିଭାଜିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଉଣ୍ଟିରେ ନିର୍ବାଚିତ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ରହିଥାନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେବା ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିନେଇ ସେ ମହାଶୟ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ମି ୱିଲସନ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଆଗକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଯଥାରୀତି ସମ୍ମାନ ଦେବା ତାଙ୍କର ପୁରୁଣାକାଳିଆ ରୋମାନ ଢାଞ୍ଚାର କୋଠା ବାରଣ୍ଡାରେ ଉଚ୍ଚ ଗୋଲେଇ ଖମ୍ବ, ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ମୁକୁଟ ଓ ବାରଣ୍ଡା ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ 15ରୁ ବେଶି ପାହାଚ। 2 ମହଲା କୋଠାରେ ଉପର ମହଲାରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ କୋଠରୀ। ଆମମାନଙ୍କ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କୋଠରୁମ ପରି। କୋଠରୀଟି ବେଶ୍ ବଡ଼, ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ହଲ୍। କିନ୍ତୁ ଆସବାବପତ୍ର ବିହୀନ ହଲ୍ କୋଣରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଞ୍ଚ ପରି ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ଥିଲା। ମଞ୍ଚ ପରିଧିକୁ ଫର୍ଦ୍ଧା ଭରି ତାକୁ ଗୋଡ଼ିଏ ଉଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲେ। ମେହେଗାନି କାଠର ଗୋଟିଏ ଗୋଲେଇ ମେଜ, ଗଣରାଜ୍ୟର 2ଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାତୀୟ ପତାକା ଛକି ମାରି ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ମୁହାଁଇ ଓ ମେଜର ଠିକ୍ ମଝିରେ ଝଞ୍ଜା ହୋଇଥିଲା। ମେଜର ଅର୍ଦ୍ଧ ଆଢ଼ୁଆଳରେ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଚୌକିରେ ଆସୀନ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଟିଣ ଚୌକିମାନଙ୍କରେ ବସିଲେ ପ୍ରାୟ 15-20 ଜଣ ଭଦ୍ରଲୋକ। ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧିମତେ ଲେଖକଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟବର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଇଙ୍ଗି ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନେ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତା'ପରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ସ୍ୱାଗତ ଭଙ୍ଗୀରେ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆନ୍ତରିକତା ବିହୀନ ଏପରି ଆଦବ କାଏଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଲେଖକଙ୍କୁ ଐତିହାସିକ ନାଟକ ଦେଖିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଦିନର ଆଫ୍ରିକୀୟ ଚିଫମାନେ ତାଙ୍କ ମନଲେଖା ପଣ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ପାଇଗଲା ପରେ ହୁଏତ ଏମିତି ଆରବ, ୟୁରୋପୀୟ ଅଥବା ଆମେରିକାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବାଧ ଘୂରିବୁଲି ନିରୀହ ନିଗ୍ରୋ ଅଧିବାସୀ ତଥା ତାଙ୍କ ପୁଅଝିଅମାନଙ୍କୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପରି ଧରିନେବା ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଅନୁମତି ପାଇ ସାରିବା ପରେ ସେ ଦିନର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିବେ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଯଥା ପ୍ରଶଂସା ନ କରିବା ଫଳରେ ଇଦିଅମି
ନଙ୍କ ଯୁଗାଣ୍ଡରେ କେତେଜଣ ଭଙ୍ଗୀରେ କହିଲେ, ହେ କେଫ୍ ପାମାସ୍ କାଉଣ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ମହାପ୍ରତାପଶାଳୀ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମହୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଘୂରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ଅନୁମତି ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାଧିତ। ସେହି ଅନୁମତି ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ବେଷ୍ଟିତ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଘନ ତିମିରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସୁଶାସନ ଫଳରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ସୁଆଲୋକିତ, ସୁନ୍ଦର। ହାର୍ପର ସହର ତହିଁର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଲେଖକ ଏହିପରି ଚାଟୁପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମହୋଦୟ ଖୁସିରେ ତାଳି ମାରିଲେ। ଲେଖକ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ବସିଲା ବେଳକୁ ନିଜକୁ ଲଙ୍କାଗଡ଼ରେ କାର୍ପଟିଏ ପରି ମନେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ କେତେ ଶହ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲେ ହୁଏତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରିନେଇ ପୋଡ଼ି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିହ୍ନା କରାଇ ଦେଇ ଲେଖକଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9 ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରୁ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଡକ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକାରରେ ଜଣେ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା। ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ବେହେରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାକାର ଅନୁଭୂତିକୁ ଲେଖକ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ହାର୍ପରେ କାମ ସାରି ରନୱେ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ରନୱେରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ମୋଡ଼ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋସେଫ ପତ୍ନୀ ଲେଖକଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9 ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀରୁ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ଡକ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକାରରେ ଜଣେ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା। ଲେଖକ ଶ୍ରୀ ବେହେରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କ୍ରମେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାକାର ଅନୁଭୂତିକୁ ଲେଖକ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାର ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ହାର୍ପରେ କାମ ସାରି ନରୱେ ଫେରି ଆସିଲେ। ନରୱେରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ମୋଡ଼ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋସେଫ ପତ୍ନୀ ଲେଖକଙ୍କୁ ହାତ ହଲାଇ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ। ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ 8 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତହିଁରୁ 3 ଜଣ ଗୋରା ଲୋକ, ଜଣେ ଆମେରିକାନ ଓ 2 ଜଣ ଜର୍ମାନ। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ 2 ଜଣ ଚାଇନିଜ, ଆଉ ଜଣେ ଲେବାନିଜ। ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହାର୍ପର ଆସିଥିଲେ। ବାକି ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ନିଜ ଲେଖକ ଓ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ମିଷ୍ଟର ୱିଲସନ। ମିଷ୍ଟର ୱିଲସନ ଏକ ମାଟିପାତ୍ର କୋଳରେ ଧରିଥାନ୍ତି। ଆମେରିକାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଘଡ଼ିଟିକୁ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ୱିଲସନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ଲେଖକ ଘଡ଼ିଟିକୁ ଦେଖି ଭାବି ନେଇଥିଲେ ଯେ ହାର୍ପରେ ରହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ମା' ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଚାର କିମ୍ବା ଭଜା ବଡ଼ି ପରି କିଛି ଘରୁଆ ସାମଗ୍ରୀ ସେଇ ହାଣ୍ଡିଟିରେ ପୂରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ୱିଲସନ ତାକୁ ତାଙ୍କ ମନୋରବିହା ଘରକୁ ନେଇଛନ୍ତି।
ୱିଲସନ୍ ସେହି ମାଟିହାଣ୍ଡି ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେହି ପାତ୍ର ତାଙ୍କର ଦେଶର କଳା। ସେହି ପାତ୍ରଟିରେ ପାଣି ରଖିଲେ ପାଣିଟି ବେଶ୍ ଥଣ୍ଡା ରହେ। ଠିକ୍ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ପରି ଏହା ଥିଲା ପାତ୍ରଟିର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଘରକୁ ଗଲେ ସେ ପାତ୍ରଟିରେ ଗୋଟିଏ ପରସ୍ତ ରଙ୍ଗ ବୋଳିଦେଲେ ପାତ୍ରଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ମଜବୁତ ହେବ ଓ ପାଣିଟି ଆହୁରି ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ବୋଲି ୱିଲସନ୍ ଲେଖକକୁ କହିଲେ। ଲେଖକ କିନ୍ତୁ ୱିଲସନମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ରଙ୍ଗ ବୋଳି ବୋଳି ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ସବୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଯାଏ। ଫଳରେ ବାଷ୍ପୀକରଣ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ ଏବଂ ପାଣି ଯେତେ ଥଣ୍ଡା ହେବା କଥା ସେତିକି ହୁଏନି। ଲେଖକଙ୍କ ମାଟିପାତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନର ଗଭୀରତା ଉପଲବ୍ଧି କରି ୱିଲସନ୍ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଭାରତରେ ଏମିତି ମାଟିପାତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ କି ବୋଲି ସେ ଲେଖକଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଘରେ ଘରେ ଏମିତି ନାନା ରକମର ମାଟିପାତ୍ର ସବୁ ନାନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଲେଖକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ଭାରତ ତେବେ ଅନେକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ। ଏପରି ଜାଣି ଲେଖକମାନେ କଲେ ଯେ ସେ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ସଭ୍ୟତାର ମୂଳଦୁଆ ବା ବେସ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ସଭ୍ୟତାର ଶିଖର ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ କୌଣସି ସୋପାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଗଛର ଗଣ୍ଡିରେ ପାଦ ଦେଇ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ ନୁହନ୍ତି। ଏକାଥରକେ ପ୍ରଗତିର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ, ଅପ୍ରାକୃତିକ ଓ ଖାପଛଡ଼ା ଲାଗେ। ଲେଖକ ପ୍ରଥମ କରି ଯେଉଁଦିନ ରବର୍ଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଓହ୍ଲାଇ ମନରୋଭିଆ ଯାଇଥିଲେ, ସେଦିନ ନାନା ଅସଙ୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସବୁ ଅସଙ୍ଗତି ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ସହଜରେ ବୁଝି ପାରିଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସଭ୍ୟତା କିମ୍ବା ସଂସ୍କୃତି ନଥିଲେ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଚାକଚକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଥିଲା। ସାହାରାର ଉତ୍ତରକୁ ଥିବା ଆଫ୍ରିକାର ଆରବ ଅଞ୍ଚଳ ସଙ୍ଗେ ନିଗ୍ରୋ ଅଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥା ତୁଳନା କଲେ ଏହି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆରବ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଫଳରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଲାଇବେରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଲଦି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କ୍ରୀତଦାସମାନଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣାର କରି ଆମେରିକାରୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି କୌଣସି ବାଧା ବିନା ଅତି ସହଜରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ
ପଶିଗଲା। ୟୁରୋପ ଓ ଆମେରିକାରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଖଣିଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋଭରେ ଆସିଥିଲେ। ଲାଇବେରିଆର ମୂଲ୍ୟବାନ ଲୁହାପଥରକୁ ଖଣିକୁ ଶସ୍ତାରେ ପଟ୍ଟା କରି ନେଇ ସଭେଲ, କ୍ରେନ୍, ଡ୍ରେଗଲାଇନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଦନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଛୁରୀ ଟୋକେଇ ନଥିବା ଦେଶରେ କନଭେୟର ବେଲ୍ଟ, ଶାବଳ କୋଦାଳ ବଦଳରେ ସଭେଲ, କ୍ରେନ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେଠାରୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଶସ୍ତାରେ ନେଇ ସେଠାରେ ଉପକରଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଚଢ଼ା ଦରରେ ବିକିବେ। ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ନଥିବା ଦେଶରେ ବିରାଟ ଡମ୍ଫର, ଟ୍ରେଲର, ଟ୍ରକ୍ ଓ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ନଥିବା ଦେଶରେ ସୁନ୍ଦର ଚିକ୍କଣ ବିଟୁମେନ୍ ଦିଆ କଳା ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଲା। ଜାହାଜରେ ପଣ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଅନେକ ଅନ୍ଧର ସେହି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ଅର୍ଥରେ କୋଟିପତି ଖଣି ମାଲିକ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଯାତାୟତରେ ସୁବିଧା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦର ଓ ଚାହିଦା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହୋଟେଲ। କଳା ସାହେବମାନେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ କାସିନୋ ବା ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ, ଭୋଗ ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀ। ପୋଡ଼ାଇଟା କିମ୍ବା ଟାଇଲ ଖରପା ନଥିବା ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଲା ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟର ନବତଳ ପ୍ରାସାଦ ଓ ସାଇକେଲ ନଥିବା ଦେଶରେ ରାଜଦଣ୍ଡର ଚାଲିଲା ନାନା ରକମର ମୋଟା ଗାଡ଼ି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅସଙ୍ଗତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଚାଷ ଆମ ଆଦିବାସୀ ପୋଡ଼ୁଚାଷ ଭଳି। ସେଠାରେ ଥିବା ଝିଲ ଏବଂ ପାଟ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଜମୁ ନଥିବା ଉଚ୍ଚ ଜମିରେ ଜଙ୍ଗଲି ଗଛ ଏବଂ ବୁଦା ହାଣିଦେଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। କଡ଼ିରେ ମାଟି ଖସି ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଧାନ ବୁଣନ୍ତି। ତଳି ପକାଇବା ଜମି କାଦୁଅ କରି ତଳି ରୋଇବା କିମ୍ବା ବୁଣା ଧାନଗଛ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ବେଉଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି ଧାନଗଛ ସବୁ ବୁଦାଳିଆ ହୋଇ ପ୍ରଚୁର ଫଳ ଫଳିଥାଏ। ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହେଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର, କଳ ଲଙ୍ଗଳ। ସେମାନେ ବୁଦାଳିଆ କାସାବ ଚାଷ କରନ୍ତି। ଗଜିଆ କିମ୍ବା ମୁନିଆ ଲୁହା ଖଣ୍ଡରେ ମାଟିରେ ଛୋଟ ଗାତଟିଏ ଖୋଳି ଫଳ ଗୋଟାଏ ପୋତି ଦେଲେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଫଳରୁ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲ ବାହାରେ। ସେଥିରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁଦା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲ ତଳେ ଦେଖାଦିଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାରୁ ପରି ଓଜନିଆ ଫଳ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଇପାରୁ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମାଛ ପାଆନ୍ତି। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଏକଦା ଲେଖକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯିବା ସମୟରେ ବାଟରେ କେତେଜଣ ଲୋକ ବଂଶୀ ପକାଇ ମାଛ ଧରୁଥିବାର ଦେଖିଥିଲେ। ସେହି ବାଟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଥାଆନ୍ତି। ପାଣି ଶୁଖିଲେ ମାଟି ଭିତରେ ଛୁଆ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଡ୍ରାଇଭର ମାଇକେଲ କହି
ଉଠିଲା। ଲେଖକ ମାଇକେଲ ଏପରି କାହାଣୀକୁ ଭୂତ କାହାଣୀ କହିଲେ, କାରଣ ମାଛଟିରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ମାଛ ମାଟିରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ପାଣିରେ ଏମିତି ଜାଗା ସବୁ ରହିଛି ମଣିଷ ପଶିଲେ କାହାର କଲିଜା ରାତାରାତି 2ରୁ 3 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଏ। କାହାର ଗୋଡ଼ ପୁଳି ହାତୀ ଗୋଡ଼ ପରି ମୋଟା ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେହିପରି ପାଣିରେ ପଶିବା, ଗାଧୋଇବା କିମ୍ବା ପିଲା ନିରାପଦ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଶୋଷ ହେଲେ ବିୟର ପିଇ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ମାଇକେଲ କହନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଣାଳୀ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ମିସେସ୍ ଦେଶାଇ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରାଠାରେ ଲେଖକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସାର ଘୋର ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯାଏ। ଡାକ୍ତର ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଔଷଧ ଦାମ ବେଶୀ। ମାଇକେଲ ତାର ମା'ର କାଟାରାକ୍ଟ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଉ ନଥିଲା। ଲେଖକ ସେ ଦେଶର ପାଣି ପବନ କଥା ଶୁଣିଥିଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିଲେ ଯେଉଁ ୟୁରୋପୀୟ ଓ ଆମେରିକାନମାନେ ପ୍ରଥମେ ଲାଇବେରିଆ ଉପକୂଳରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପୋକମାଛି ପରି ମରୁଥିଲେ। ଲାଇବେରିଆର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବେ ବି ସେଠାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଥାଏ। ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ଲୋକ କାଲିକି ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥାଏ। କ୍ଲୋରୋକ୍ୱିନ, ଡିପେଣ୍ଡଲ ଔଷଧର ଦାମ ଭାରତରେ ମୋଟ 15ରୁ 20 ପଇସା ଦାମରେ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ 3ରୁ 4 ଟଙ୍କା। ତଥାପି ଔଷଧ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଜୀବନର କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁରତା କାଳକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜୀବନ ମରଣକୁ ଊଣା ଅଧିକେ ବେପରବାଏ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟ ଟିକକ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବେଶଭୂଷା, ନାଚଗାନ ଖୁନ୍ଦି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିକୁ ଜୀବନର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଧରିନେଇ ତାହାକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତୀୟମାନେ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ କେତେ ଗର୍ବ କରିଥାଉ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର, ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଉଦାହରଣ ଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ କଲାବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା କରି ବସୁ। ଅନ୍ଧଙ୍କ ପରି ଏମାନେ ନିଷ୍କପଟ ଏବଂ ଖୋଲା। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ଲେଖକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ନମସ୍କାର।